السلام علیکم۔ میں آپ کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں نا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان حالات مزید کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اب آپ سنتے جائیں، آج کا یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا یہ پورا ضرور دیکھیے گا۔ امریکہ کی طرف سے خاص طور پہ جارحانہ اقدامات اب کیے جا رہے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں جو بالکل نیوٹرل مبصرین ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ ایکٹ آف وار ہے، یعنی جنیوا کنونشن کے تحت یہ چیزیں ایکٹ آف وار کے اندر آتی ہیں۔ اچھا، اور امریکہ اپنے اتحادیوں پر بھی اب چائنا کے خلاف اقدامات اٹھانے پہ دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اس کی واضح مثال برطانیہ کا امریکہ کے دباؤ میں آ کے چائنا سے تعلقات خراب کرنا، لیکن امریکہ نے جو لیٹسٹ قدم اٹھایا نا، اس سے کشیدگی میں بہت تیزی آ گئی ہے۔ کیا کیا امریکہ نے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ نے امریکہ کے اندر ہیوسٹن ٹیکسس میں واقع چائنیز کونسلیٹ جنرل کو فوری طور پہ بند کرنے کا حکم کر دیا۔ نارملی کیا ہوتا ہے جب آپ کے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں نا، آپ کچھ لوگوں کو پیک اپ کرا دیتے ہیں، کچھ کو کم کر دیتے ہیں، اپنے بلا لیتے ہیں، لیکن یہ بند کرنے کا مطلب جو ہے نا یہ بڑا ڈینجرس ہے۔ اب اس پہ چائنا نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ امریکہ کی طرف سے حکم جاری کیا گیا کہ چائنا 72 گھنٹے کے اندر اندر اپنا کونسلیٹ جنرل بند کر دے، تمام ایکٹیویٹی ختم۔ اب امریکن میڈیا رپورٹس میں یہ الزام لگایا گیا کہ امریکہ میں چائنیز کونسلیٹ جنرل کے صحن میں کچھ دستاویزات کو آگ لگائی جا رہی تھی، جس پر قریبی لوگوں نے اس آگ کے بارے میں رپورٹ کیا، اور پھر آگ بجھانے والا عملہ پہنچ گیا وہاں پہ، اور دوسری طرف چائنا کے کونسلیٹ جنرل کو بند کرنے کے حکم کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ ایسے اقدامات سے امریکہ نے دونوں بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو انتہائی نقصان پہنچایا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ واپس نہ لیا تو پھر چائنا کی طرف سے سخت جوابی کارروائی اور اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یہ ڈینجرس ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ کے اسپوکسمین وینگ وینبن نے کہا، یوزلی آپ دیکھیں کہ چائنا کی وزارت خارجہ کے اسپوکسمین آ کے نہیں بات کرتے، وہ کسی ان کے جو نیوز پیپر ہے نا اس میں سٹوری ریلیز ہوتی ہے، لیکن اب وینگ وینبن نے کہا ہے کہ امریکہ کافی عرصے سے چائنا پہ الزامات لگا رہا ہے، اور امریکہ میں چائنیز طالب علموں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور چائنیز سفیروں پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور چائنا کی طرف سے بھیجے گئے ڈپلومیٹک بیگز کو بغیر اجازت کے کھولا جاتا رہا ہے۔ امریکی انتظامیہ نے منگل کے روز چائنیز شہریوں پہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے چائنیز انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے دنیا بھر میں درجنوں کمپنیوں کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس چرانے کی سازش کی ہے، جس میں کووڈ-19 کے علاج پہ کام کرنے والی کمپنیز بھی شامل ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ حالات پہلے ہی کشیدہ ہیں، اور چائنیز قونصل خانے کو بند کرنا جلتی پر تیل کا کام کر سکتا ہے۔ امریکہ کھل کر چائنا کی مخالفت پہ سامنے آ گیا، اور چائنا کو گھیرنے اور اس کے خلاف اب عالمی اتحاد بنانے کی بات کر رہا ہے۔ اس حوالے سے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر جو ہے اس کی جانب سے خطرناک بیان سامنے آیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق مارک ایسپر نے کہا ہے کہ امریکہ پورے ایشیا میں اپنی فورسز تیار کر رہا ہے اور ان کے اثر و نو تعیناتی عمل میں لا رہا ہے، تاکہ چائنا کے ساتھ ساتھ ممکنہ مقابلے کے لیے تیار ہوا جا سکے۔ مارک ایسپر کے مطابق امریکہ خطے میں بحری جہازوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھے گا کہ چائنا کی ایکسپینشنسٹ پالیسی اور تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے معاملے سے نمٹا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ چائنا نے سمندری تیل اور گیس کی تقریباً 26 کھرب ڈالر مالیت کی ممکنہ آمدنی کی مد میں علاقائی حلیفوں اور شراکت داروں کو ڈرایا، اور کہا امریکہ ہر صورت میں تائیوان کو اسلحہ فروخت کرے گا۔ امریکی وزیر دفاع کا یہ بیان خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھائے گا، کیونکہ چائنا تائیوان جیسے ملک کو اسلحے کی فروخت کو اپنی ساورینٹی کے خلاف ایک اہم قدم تصور کرتا ہے، اور اس سے خطے میں نہ ختم ہونے والی کشیدگی کے ساتھ ساتھ آرمز ریس بھی شروع ہو جائے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ پہلے سے ہی تائیوان کو تقریباً 10 ارب ڈالر مالیت کا اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے چکی ہے، اور اس میں رواں سال میں مئی میں 18 کروڑ ڈالر کی ایک کھیپ بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے اور رواں سال کے آخر تک چائنا کے دورے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو امریکہ اب چائنا کو بھی ویسے ڈیل کر رہا ہے جیسے کافی لمبے عرصے سے نارتھ کوریا کو ڈیل کرتا آیا۔ اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ چائنا کو سنبھالنا اور اس سے نمٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن امریکہ چائنا پہ دباؤ بڑھانے کا کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دے رہا۔ ادھر مائک پومپیو نے چائنا پہ کووڈ-19 وبا کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا امریکہ اس سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پہ اتحاد کا خواہش مند ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے لندن میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے ہواوے کی 5G سروس کو بند کرنے کے احکامات پہ تعریفوں کے پل باندھے، اور اس فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے مائک پومپیو نے کہا اس سے اہم ڈیٹا چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھوں میں چلے جانے سے بچ گیا۔ اور اس کے بعد پومپیو نے چائنا پہ الزامات کی بارش کر دی، چائنا کو جارحیت پسند قرار دیتے ہوئے کہا چائنا نے میری ٹائم سے متعلق غیر قانونی دعوے کیے، کہا چائنا نے
हिमालयन ममालिक को धमकाया, वबा को छुपाया, शर्मनाक तरीके से इसने अपने मफाद के लिए किया। अगरचे पॉम्पियो ने चाइना पे वबा को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम तो तोबे, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दिया। अब माइक पॉम्पियो ने कहा हमें उम्मीद है हम एक इत्तेहाद तश्कील दे सकेंगे जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के ख़तरे को समझे और इसको समझा सकें कि इसका इस तरह का रवैया इनके बेहतर मफाद में नहीं है। चाइना ने जवाब में कहा अमेरिका और मगरबी ममालिक चाइना के मुखालफत में ही जान का शिकार है और कम्युनिस्ट रियासत के हवाले से नौ अबियाती सोच को उभार रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर मुहिम को तेज़ कर रहा है, इग्नाइट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है और चाइना के ख़िलाफ़ इत्तेहाद में ममालिक को शामिल होने की दावत देता नज़र आ रहा है। और अब तो साफ तौर पर बरतानिया भी अमेरिका के हाथों में खेलता नज़र आ रहा है। पहले अमेरिका ने बरतानिया की यूरोपियन यूनियन से निकलने को अच्छा फैसला करार दिया और फिर अब ब्रेक्सिट के बाद बरतानिया को खुश करने के लिए अमरीकी तजारती सतह पर नए मुआहदे भी करेगा, क्योंकि चाइना ने बरतानिया को खबरदार किया कि दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआवे को खारिज करने से बरतानिया की मईशत को नुकसान होगा। इसके अलावा पॉम्पियो ने बरतानिया का दौरा उस वक्त किया जब बरतानिया ने चाइना के खिलाफ हांगकांग के मामले पर भी महाज खोल रखा है। अमेरिका और रूस के दरमियान सर जंग की दौरान भी प्रोपेगेंडा अरूज पर था और हर मुल्क दूसरे मुल्क को एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक को निशाना बनाने और बदनाम करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करता नज़र आता था और सफारती दबाव बढ़ाने के साथ साथ तजारती पाबंदियों जैसे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते थे। और ऐसा ही कुछ हमें अमेरिका और चाइना में जारी सर जंग में नज़र आ रहा है, लेकिन यह सर जंग दिन ब दिन तेज़ हो रही है। अमेरिका ने मंगल के रोज़ चाइना की मज़ीद 11 कंपनीज पर इंसानी हकूक़ की पामाली, जबरी लेबर और बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने के इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें एंटिटी लिस्ट में शामिल कर दिया। और इससे पहले भी अमेरिका 2 दफ़ा चाइनीज़ कंपनीज को इस तरह का निशाना बना चुका है। ये सिलसिला रुक नहीं रहा। आपको याद होगा कि मामला गुज़िश्ता बरस अमेरिका की तरफ से हुआवे कंपनी पर पाबंदी पर लगाया था। रूस पर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। चंद दिन पहले बरतानिया, अमेरिका और कनाडा ने रशियन हैकर्स पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इनकी लेबॉरेटरी में कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारी के लिए जारी तहकीकात को निशाना बना रहे हैं। तीनों ममालिक ने रशिया पर इल्ज़ाम लगाया कि APT29 नामी हैकिंग ग्रुप यकीनी तौर पर रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका, बरतानिया और कनाडा के मॉस्को से सफारती ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होने की खबरें आई। अब यही नहीं, ब्रिटेन ने तो एक और इल्ज़ाम भी लगाया कि रूस के स्टेट एक्टर्स ने अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तजारती दस्तावेज़ात को एक्सपोज करते हुए गुज़श्ता साल बरतानिया के इलेक्शन में खलल डालने की कोशिश की। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले अमेरिकी इंतखाबात की कैंपेन में भी चाइना को बड़ा इशू बनाया हुआ है और माइक पॉम्पियो ट्रंप की इस कैंपेन को दुनिया भर में लेकर जाते नजर आते हैं। ताहम जो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर ट्रंप हार जाता है तो शायद जो बाइडन के आने के बाद चाइना के हाथों जो अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, तो ये भी गलत फहमी है। तो अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री को उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि नए सदर के आने के बाद अमेरिका खारजा पॉलिसी का तसलसल बरकरार रहता है और जो बाइडन तो ट्रंप को नॉट हार्ड इनफ का ताना भी देते आए हैं। ताहम एक चीज़ जो हौसला अफजा है वो ये है कि अगर अमेरिका और रूस की सर जंग और अमेरिका और चाइना के दरमियान जारी सर जंग का मुआवजा किया जाए तो दोनों में फ़र्क है कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के साथ इतने ऐसे तजारती ताल्लुकात नहीं थे जितनी बड़ी तजारत अमेरिका और चीन के दरमियान है। अब अगर अमेरिका और मगरब चाइना से तनाज़ा बढ़ाते हैं तो उन्हें ख़ुद को इस तजारती बंधन से आज़ाद करना होगा और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में अमेरिका कहता है कि चाइना से जासूसी के लिए इस्तेमाल करता है। मगरबी ममालिक को भी चाइना से टेक्नोलॉजिकल फासले बढ़ाने का दर्स देता है और अब बरतानिया ने इसका अमली मुजाहरा कर दिया। अब चूँकि अमेरिका और चाइना के दरमियान सर जंग एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है तो अमेरिका के इत्तेहादियों की तरफ से भी तजारती और स्वार्थी जंग उरूज पे। देखना ये है कि दोनों बड़ी ताकतें माजी की जंगों की तबाही से सबक सीखते हैं या फिर दुनिया को तीसरी बड़ी जंग के दहाने पर ले जाने की कोशिश करते हैं। आइंदा वीडियो में आपको बताऊँगा कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर सकता है और इससे खित्ते में कौन कौन से ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं और अमेरिका और चाइना में दोनों के पास एक दूसरे को कायल करने या बगैर जंग के बगैर किसी नतीजे पहुंचने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं भी या नहीं। आने वाले दिनों में बताऊंगा। Until the next time, अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल मुबश्शिर लुक़मान ऑफिशियल, इसको अगर आप फॉलो करते हैं और आप इस पर बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर आप यूट्यूब पे जाके, तो आप इंश्योर करेंगे इस बात को कि हमारी जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिल रही वो आपको यहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुक़मान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।